Okay. Can you see the screen? Okay. We were studying the microstructure, how the structure is formed in steels, right? So our area of interest was the critical temperature lines. There are two types of critical temperature lines. One is upper critical and second one is lower critical temperature. So whenever our temperature lines are crossed, then the state is changed. That what we have shown in last class, that if I take one definite composition, I'm not going to change the composition or the percentage of carbon, but I'm going to change the temperature. So if I change the temperature, if I go from heating, then it will go upward. If I start from the cooling curve, then it will go downward. So whatever the process I follow, the result will be the same. So whenever I'm going to change, whenever I'm going to cross this temperature line, there is certain change of structure. Okay, that is why this region is surrounded by this sort of temperature lines. Okay, so whenever it crosses my temperature crosses this upper critical temperature line, then it becomes from austenite to austenite plus ferrite composition. Okay, so it becomes a mixture of both of these composition. So from austenite it becomes austenite having big ferrite grains. Okay, whenever this lower critical temperature is changed, then it will be ferrite plus pearlite. Okay, so this is what we have already discussed, and this is another distinct way of showing it. This picture is actually better than the previous one. So you are going to actually see how the austenite is being transformed into pearlite. Okay, so it starts from the grain boundary. Small grains of pro-eutectoid ferrite is developed. Then whenever it matures and goes towards the upper critical temperature, then it shows that the grain has been fully developed, pro-eutectoid fully developed, and this austenite is going to be converted into pearlite whenever it crosses the lower critical temperature. Okay, so this we have already discussed, and this is a microstructure of that steel. So this white portion is ferrite and this black portions will be called pearlite. Okay, so cooling process in eutectoid steel, we have discussed the steel that has less than 0.8% of carbon in the previous slide. Now we are showing that exactly if it has 0.8% carbon, then what happens. Then straightforward, it becomes a lamellar type pearlite which has cementite in the pearlite which has ferrite in the middle. Okay, so whenever it is exactly 0.8% carbon, then it gets this sort of structure. Okay, so that also starts from the grain boundary where small ferrite is developed, and slowly it takes the lamellar shape. Okay, so this is how it looks like in actual cases. Okay,
So hypoeutectoid is finished. Now hypereutectoid, that means you are going to have more than 0.8% carbon but less than 2% carbon. Okay, so in this case again the grain boundaries are changed first. So this is proeutectoid cementite. The previous one was proeutectoid ferrite. This is proeutectoid cementite. So cementite takes the place and makes an undivided network, and those austenites which are localized here becomes pearlite whenever it crosses the lower temperature, lower critical temperature line. Okay. So this is the network that we are showing. This is an actual case of hypoeutectoid, sorry, hypereutectoid still. Okay, so from green boundaries it becomes like this. Okay, so now the next one. This is where our this class starts. So we know how to find out the relative amount, right? In the previous chapter, we have already discussed how to find out the relative amounts. So in these cases, you are going to be asked to find out the perlite, the percentage of perlite and percentage of ferrite, or percentage of perlite and percentage of uh, cementite. Okay, so what you have to do, if there is any specific temperature given or any specific composition given, so you have to draw that composition and you have to draw that temperature. If you have a if you have both of this, then it's okay. If you have any one of those, then you have to draw the composition and you have to see the where it is striking the this line, this lower critical temperature line. Okay. যখন কোনো কম্পোজিশন দেওয়া থাকবে এবং টেম্পারেচার দেওয়া থাকবে, তখন সেই কম্পোজিশন এবং সেই টেম্পারেচারকে আমরা টানবো, একটা লাইন দিব। সেই লাইন দিয়ে আমরা দেখব যে কত পার্সেন্ট, দুইটা ভাগ হবে আমাদের, সেই দুইটা ভাগ আমরা বের করব। So suppose this is the your composition, so you have to find out how much is your এই কম্পোজিশনে এই পয়েন্টটাতে how much is your এই পয়েন্টটাতে অথবা এই পয়েন্টটাতে, যদি এই পয়েন্টে বের করতে চাই তাহলে এটারও টেম্পারেচারটা লাগবে। ওকে, তো এই পয়েন্টটাতে আমার হাউ মাচ ইজ মাই পার্সেন্টেজ অফ পারলাইট এন্ড পার্সেন্টেজ অফ পার্সেন্টেজ অফ ফেরাইট। ওকে, সো এখানে যখন আমরা দেখব তখন হবে কি এটার মানটা আমরা জানি ইট ইজ 0.8, এখানে 0.76 যদিও লেখা, ইটস 0.8 ইন জেনারেল, and this is 0.022 এখানে লেখা। সো এটা হচ্ছে নরমালি 0.025 হয়। ওকে, মুখস্থ যদি লিখি তাহলে 0.8 আর 0.025 ইউজ করব। সো যখন এরকম ভাগ হয়ে যাবে, দেন উই ক্যান ফাইন্ড আউট দি আলটিমেটলি এখানে একটা টি ধরা হয়েছে, এইটুকুকে ধরা হচ্ছে ইউ। ওকে, সো পার্সেন্টেজটা আমি জানি। সো হাউ আই ক্যান ফাইন্ড আউট, আই ক্যান ফাইন্ড আউট, লেটস টেক ইট, টি প্লাস ইউ উইল বি ইন দি ডিনোমিনেটর। সো নিচে এটা সবসময় টি প্লাস ইউ থাকবে, উপরে যখন আমি এই এটা হচ্ছে আলফা, সো যখন আমি বের করতে যাবো পার লাইট তখন আই উইল ইউজ টি, আর যখন আমি বের করতে যাব ফেরাইট, এটা তো ফেরাইট, যখন আমি ফেরাইট বের করতে যাব তখন আই উইল টেক ইউ। ওকে, পারলাইট বের করতে গেলে টিটা ইউজ করতে হবে উপরে, আর ফেরাইট বের করতে গেলে ইউটা ইউজ করতে হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আবার যখন আমি পারলাইট এন্ড সিমেন্টাইট বের করতে যাব, যখন পুরো জিনিসটা যখন আমার কাজ করবে, তখন আই হ্যাভ টু টেক এক্স এন্ড বি, এইটুকু বলছো, এটা হাইপার ইউটেক্টরের জন্য। তো সাপোজ এটা হচ্ছে যে আমার সেই কম্পোজিশন, যে কম্পোজিশন বের করতে হবে। সো এটা তো 0.8 আমি জানি, সো আই ক্যান টেক প্লাস পারলাইট এন্ড ফেরাইটের যে কম্পোজিশন, সেখান থেকে যদি পারলাইট বের করতে চাই তাহলে যে এক্স নিতে হবে, আর যদি ফেরাইট সিমেন্টাইট বের করতে চাই দেন বি নিতে হবে, এক্স বি। ওকে, so this is how you find out the relative amount calculation. Okay, so steel structure-এ যখন কার্বন কন্টেন্টের ডিফারেন্স হয় তখন কিরকম ভাবে জিনিসগুলো চেঞ্জ হয়, এখানে কিন্তু একটা ভালো একটা ডিস্টিংগুইশ
ডিস্টিংক্ট কয়েকটা চিত্র দেওয়া আছে। সো যখন the carbon is less than 0.01%, then only ferrite থাকে। আমার কিন্তু 0.025 পর্যন্ত হচ্ছে ফেরাইট। সো 0.01%, দ্যাট মিনস ইট ইজ ফেরাইট, অল ফেরাইট। সো এখানে আমরা দেখা যায় যে সবই ফেরাইট, সাদা সাদা থাকে, এর মধ্যে ছোট ছোট কালো কিছু দু একটা থাকতে পারে, বাট এভরিথিং ইজ ফেরাইট। সো এভরিথিং ইজ ফেরাইট থাকলে সেটা হচ্ছে গিয়ে সফট। সো ডেড সফট স্টিল বলা হয় এগুলোকে, যেখানে কার্বন গুলো আমার 0.01%-এর চেয়েও কম থাকে। আর যখন কার্বন একটু বেশি হয়, ফেরাইটের চেয়ে একটু বেশি, পারলাইটের সংখ্যা একটু বাড়তে থাকে, 0.1%-এর কাছাকাছি হয়, 0.01 আর 1 দুটো কিন্তু সমান না, 0.1%-এর কাছাকাছি হয়, তখন কিছু কিছু পারলাইট ক্রিয়েট হয়। ওকে, বাট মোস্টলি এটা ফেরাইট। কিছু কিছু পারলাইট তখন সেখানে ডেভেলপ হতে থাকে, তো এটাকে বলা হয় লো কার্বন স্টিল। ওকে, কার্বন কম, স্টিলটা লো কার্বন স্টিল। এইটাও খুব বেশি একটা কি বলবো স্ট্রেংথ ধারণ করে না, এটা অনেকটাই সফট। যখন কার্বনের পরিমাণ ইজ 0.4%, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে অলমোস্ট ইকুয়াল, পারলাইট এন্ড ফেরাইটটা অলমোস্ট ইকুয়াল হয়ে যায়। ওকে, দ্যাট মিনস মাই স্ট্রেংথ ইজ গেটিং বেটার। ওকে, ফেরাইট ইজ সফট, পারলাইট ইজ হার্ড, সো আমার একটু হার্ডনেস বাড়ছে ধীরে ধীরে। ওকে, সো 0.4 থেকে যখন কার্বন 0.8%-এর মতো চলে আসে, দেন মাই ফেরাইট ইজ অলমোস্ট গন। মোস্টলি আমার এই পারলাইট দিয়েই ভর্তি, সম্পূর্ণটাই পারলাইট দিয়ে ভর্তি। তো তখন কি হয়, এই জিনিসটা অনেক বেশি হার্ড হয়। ওকে, আর যখন সিমেন্টেড আসবে তখন কিন্তু সবচেয়ে বেশি হার্ড হবে। সো যখনই এটা 0.8 থেকে বের হয়ে, দ্যাট মিনস এই যে 0.8 পর্যন্ত হচ্ছিল আমার ইউটেকটয়েড স্টিল, 0.8 থেকে বের হয়ে যখনই আমার 0.9, তার মানে ইউটেকটয়েড স্টিল থেকে আমরা শিফট হয়ে চলে আসছি ইউটেকটিক হাইপোইউটেকটিক রিজিয়নে, ইউটেকটিক রিজিয়নে চলে আসছে, তখন কিন্তু আমার পারলাইট গ্রেইন থাকে, তার কিন্তু মাঝখানে যে কন্টিনিউয়াস সিমেন্টেড গ্রেইন ক্রিয়েট হয়েছে, এই যে ছোট ছোট এইগুলো, এই যে লাইনগুলো, সিমেন্টেড নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট হয়েছে। সো তখন কিন্তু এটা আরো স্ট্রেংথ পাচ্ছে। সো আমার যত বেশি কার্বন আমার থাকে, কার্বন দেখতে কি, কার্বন দেখতে কালো না, যত বেশি আমার কার্বন বাড়তে থাকে তত বেশি সাদা থেকে জিনিসটা কালো হতে থাকে স্লোলি। এবং একটা সময় যখন এটা সম্পূর্ণ সিমেন্টাইট দিয়ে ভরে যাবে, সিমেন্টাইট একটা নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট হয়, সবসময় সিমেন্টাইটের একটা আনডিস্টার্ব নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট হয়, তখন হচ্ছে জিনিসটা আরো বেশি শক্তিশালী হয়। ওকে, সো নাও রিলেটেড প্রবলেমস, কিভাবে আমরা প্রবলেম সলভ করব এই টাইপের চ্যাপ্টারে। দিস ইজ ওয়ান সর্ট অফ প্রবলেম দ্যাট উই আর গোইং টু সলভ। প্রবলেমটা হচ্ছে 0.35 কার্বন যদি থাকে, সেই টেম্পারেচার জাস্ট বিলো ইউটেকটয়েড, দ্যাট মিনস ইউটেকটয়েড টেম্পারেচারটা হচ্ছে 723 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো 723 ডিগ্রি সেলসিয়াসের জাস্ট বিলো, মানে ওই লাইনেই বাট একটু নিচে। সো determine the following: fraction of ferrite and cementite phase. So ferrite and cementite কত পার্সেন্ট সেটা বের করতে হবে, fraction of ferrite and pearlite কত, আর fraction of eutectoid ferrite কত। ওকে, সো কিভাবে বের করবো, সো দিস ইজ, এই ছবিটা কিন্তু আঁকতে হবে। In that case you have to draw this diagram. When you draw this diagram, then everything will become easier. Okay, so what was the temperature? The temperature was just below the eutectoid temperature. Okay, that means 723 degrees Celsius এর একটু নিচে। So এই টেম্পারেচার লাইনটা অনেকটা এরকম কনস্ট্যান্ট হবে, and 0.35 was your composition. So 0.35 কম্পোজিশন থেকে তুমি একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানলাম, লাইন টানার পরে I know this percentages, right? এই তিনটা পার্সেন্টেজ আমি সবসময় জানি, that is 0.025, 0.8 and 6.67. Now I need to find out how much is this, how much is this, and how much is this, right? So first কি, আমার এই রিজিয়নটুকু হচ্ছে ফেরাইট প্লাস পারলাইট, আর এই রিজিয়নটা হচ্ছে আমার সিমেন্টাইট।
ওকে, সো বের করতে বলেছি কি ফার্স্টে ফেরাইট এন্ড সিমেন্টেড ফেজেস। সো ফেরাইট এন্ড সিমেন্টেড ফেজেস, এটার কি হবে? ফেরাইট এন্ড সিমেন্টেড ফেজেস ফার্স্টে, সো এখানে কি হবে? সো W weight of alpha means perlite, ferrite, sorry, weight of alpha is ferrite, right? সো ফেরাইট হলে কি হবে? সো আমার এখানে কি আসতেছে? আমার এখানে আসছে ওই আমাদের যে লাইন, যে একটা রুল ছিল, লিভার রুল ছিল, যে সেই লিভার রুলের অনুযায়ী আমার আসছে 6.67 and 0.025। সো যেহেতু ফেরাইট এন্ড সিমেন্টেড বলেছে, সো লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে 6.67 and এখানে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে 0.025। সো দিস উইল বি ইন দ্য ডিনোমিনেটর, এই ডিফারেন্সটা। আর আমার এটা যেহেতু হচ্ছে আমার বের করছি ফেরাইট, সো আই উইল ইউজ দি সিমেন্টাইট পোর্শন। সো 6.67 মাইনাস 8.35। ওকে, বুঝা গেছে কি? আর ইউ উইথ মি অর নট? ইয়েস স্যার। মানে স্যার যেটা বের করব তার অপোজিটটা দিয়ে অপোজিটটা করতে দিয়ে হবে। করতে, হ্যাঁ অপোজিটটা দিয়ে করতে হবে, রাইট। ওকে, সো 95% অফ ইয়োর কি বলে ফেরাইট, ফেরাইট, এন্ড দেন 100 থেকে যদি আমি এটা বাদ দিই তাহলে অটোমেটিক্যালি আমার 78 ফেজটা পাওয়া যাবে ফ্র্যাকশন। ওকে, সো এই 0.35 পোর্শনের 95% will be my fraction, weight fraction হচ্ছে এখানে যদি weight fraction থাকে 0.35, এই কম্পোজিশনের এই রিজিয়নে 95%ই আমার থাকবে ফেরাইট and 5% থাকবে আমার কার্বন, সিমেন্টেড। ওকে, আবার সেম ওয়েতে ফেরাইট এন্ড পারলাইট যদি বলি, ফেরাইট পারলাইটের রিজিয়নটা হচ্ছে এইটুকু। ওকে, ফেরাইট পারলাইটের রিজিয়ন এইটুকু। সো এটা highest portion হচ্ছে 0.8, so 0.8 minus 0.025 will be in the denominator। আর যদি আমি আলফা বের করতে চাই then I have to take this portion, right? So 0.8 minus 0.35 will be my alpha, that means right। সো একইভাবে এটা 58% এসেছে এবং পারলাইটটা 100 থেকে বাদ দিলে 42% আসবে। ওকে, সো এভাবে পারলাইট বের হয়েছে। এখন আমাকে বলা হয়েছে ইউটেকটয়েড ফেরাইট। ইউটেকটয়েড ফেরাইট মিন্স এই ফেরাইট এই ফেরাইটের লাস্ট পয়েন্টটা হবে কোনটা? লাস্ট পয়েন্ট কোনটা হবে? লাস্ট পয়েন্ট হবে হচ্ছে তোমার এই 95 যেটা আছে সেটা। ওকে, the amount of ferrite calculated in A will be the total ferrite content। তাহলে এই 95টাই হচ্ছে তোমার ফেরাইট এন্ড এই 58টা হচ্ছে তোমার পারলাইটের স্টার্টিং পয়েন্ট। সো প্রোইটেক্টয়েড ফেরাইট কন্টেন্ট কি হবে? তোমার এই 58 আর এই 95 বিয়োগ দিলে যেটা আসবে সে 37% হচ্ছে আমার প্রো ইউটেক্টয়েড ফেরাইট। ওকে, গট ইট? সো এখন আসি আমরা স্টিল ইজ 2% পর্যন্ত কার্বন যদি থাকে তখন সেটাকে স্টিল বলা হয়। সো এখানে অনেক ধরনের ক্লাসিফিকেশন আছে। সো এই ক্লাসিফিকেশন অফ স্টিলকে অনেকভাবে ক্লাসিফাই করা যায়। যখন মেকিং প্রসেসের মধ্যে যদি করি, তো বেসিক অক্সিজেন প্রসেস আছে, ইলেকট্রিক আর্ক বলা হয় না, ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস, বিএসআরএম, এক্সট্রিম, অনেক কিছু বলা হয় না। জি স্যার। সো ওইখানে কি বলেছে? ওইখানে বলেছে যে এখনকার যে সকল বেশিরভাগই সেটা হচ্ছে তোমার অক্সিজেন প্রসেসে বানানো হয়। ঠিক আছে, সবাই ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস ইউজ করে না, কিন্তু শুধুমাত্র বিএসআরএম নাকি আবুল খায়ের, সরি, একেএস স্টিল, শুধুমাত্র আবুল খায়েরই আছে বাংলাদেশে যারা ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস ইউজ করে এবং তারা সেই হিসেবে স্টিল বানায়। ঠিক আছে, সো মেকিং প্রসেসের উপরে ডিপেন্ড করে ক্লাসিফাই করা যায়। আবার
ডিঅক্সিডেশন প্রসেসে এটা বের করার, ডিঅক্সিডেশন প্র্যাকটিসের উপরে সেটাও চেঞ্জ করা যায়। প্রোডাক্ট ফর্ম মানে স্টিলকে অনেকভাবে তুমি প্রোডাক্ট হিসেবে ইউজ করতে পারো। একটা হচ্ছে লম্বা বার বানাতে পারো, তারপর পিটায় শিট বানাইতে পারো, তারপর ওটাকে স্মল ওয়্যারের মতো বানাইতে পারো, টিউব বানাইতে পারো। ঠিক আছে, বিভিন্ন ফর্মে স্টিলটা তৈরি করা যায়। ওকে, সেটার জন্য ক্লাসিফিকেশন আছে। ফিনিশিং মেথড, ফিনিশিং মেথডের উপরে ইয়ে করা যায়, হট ডিপড, কোল্ড রন, কোল্ড রোলড, হট রোলড, এক্সট্রুডেড, এই প্রত্যেকটা জিনিসই ওই যে হিট ট্রিটমেন্টের সময় আসবে। ওকে, তারপর অ্যাপ্লিকেশন, বিয়ারিং স্টিলের মধ্যে আসতে পারে, টুলের মধ্যে হতে পারে, স্প্রিং ইউজ করতে পারো। তারপর তোমার যেই ইয়ে, আমরা যে এসএস এর যেই এই চামচ খাই, সেই যে চামচ বানাতে পারো। তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন সবকিছুই মোটামুটি। তারপরে যে সিজার বানানোর জন্য যে স্টিল আছে সেটা ইউজ করে, মানে কাঁচি কাঁচি ইউজ করার জন্য একটা স্টিল আছে, ওইটা বানানো যায়। স্টিল নাই কোথায়, প্রায় সব জায়গাতেই আছে। বাসা বাড়ির যে বারান্দা আছে, সে বারান্দায় এক টাইপের স্টিল ইউজ হয়। অ্যাপ্লিকেশন ধরলে পরে অনেক টাইপের অ্যাপ্লিকেশন আছে। ওকে, মেটালোগ্রাফি তো আমরা বললামই যে হাইপোইটেকটয়েড, ইউটেকটয়েড, হাইপার ইউটেকটয়েড, ইউটেকটিক, হাইপার ইউটেকটিক, হাইপো ইউটেকটিক, অনেক টাইপ আছে। কম্পোজিশনের মধ্যে যদি বলি তাহলে ওই যে লো কার্বন, তারপর হাই কার্বন, এইভাবে করে আমরা বিভিন্ন রকমের ক্লাসিফিকেশন বের করতে পারি। ওকে, আচ্ছা, বেসিক কেমিক্যাল কম্পোজিশন, বেসড অন কেমিক্যাল কম্পোজিশনের উপরে যদি এটাকে এই সোসাইটি অফ অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স যেটা আছে, আমরা এরকম কিছু ডিজিট ইউজ করি। সেই ডিজিটের উপরে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই স্টিলটা, কোন স্টিলটা কোথায় ইউজ হয় সেটা বের করতে পারি। ওকে, সো এসএই এবং এআইএসআই, আমেরিকান আয়রন স্টিল ইনস্টিটিউট, এই দুইটা বডি মিলে একটা নাম্বারিং সিস্টেম তৈরি করেছে। যে নাম্বারিং সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা অ্যাকচুয়ালি বের করতে পারি যে which steel is made of what, ওটার বেসিক কম্পোজিশনটা আমরা বের করে ফেলতে পারি। যেমন এটার যে চারটা নিউমেরিক্যাল ডেজিগনেশন সিস্টেম থাকে, ফার্স্ট ডিজিটটা হচ্ছে টাইপ অফ স্টিল, কি টাইপের স্টিল ইউজ হচ্ছে সেটা হয়। যেমন 1 ফর প্লেন কার্বন স্টিল, 2 ফর নিকেল স্টিল। নিকেল স্টিল মিন্স যেখানে কার্বন থাকবে বাট নিকেলের পরিমাণ বেশি থাকবে। ওকে, নিকেলের পরিমাণ বেশি থাকলে একরকম আসে, সালফারের পরিমাণ বেশি থাকলে একরকম আসে, ফসফরাসের পরিমাণ বেশি থাকলে একরকম আসে। তো সেই রকম ওই কোনটার বেসড, কার্বন বেসড নাকি নিকেল বেসড, সেটা বের করার জন্য প্রথম ডিজিটটা ইউজ করা হয়। ওকে, সেকেন্ড ডিজিটটা ইউজ করা হয় অ্যাপ্রক্সিমেট পার্সেন্টেজ অফ প্রোডমিনেন্ট অ্যালোয়িং এলিমেন্ট, এলিমেন্ট কোনটা ইউজ করা হয় সেটার উপরে। থার্ড এন্ড ফোর্থ ডিজিট হচ্ছে তোমার ইউজ হচ্ছে অ্যালোয়িং এলিমেন্ট, মিন্স হচ্ছে তোমার কার্বন না নিকেল। 1 দিয়ে তো তুমি কার্বন বোঝালা, কিন্তু সেটার পরবর্তী যে ডিজিটটা সেটা হচ্ছে যে কত পার্সেন্ট কার্বন থাকবে সেটা তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে। ওকে, থার্ড এন্ড ফোর্থ ডিজিটটা হচ্ছে তোমার ডিভাইডেড বাই 100, যে মিন কন্টেন্ট, কার্বন কন্টেন্ট ডিভাইডেড বাই 100। এর পরেরটা 100% হচ্ছে তোমার, মানে তোমার কার্বন কন্টেন্ট কত পার্সেন্ট থাকবে সেটার মধ্যে। স্টিল থাকলে সেখানে কার্বন কন্টেন্ট থাকতেই হবে, ইউ নো দ্যাট। ওকে, বাট নিকেল থাকলেও সেখানেও তোমার কার্বন কন্টেন্টটা বলে দেওয়া লাগবে। এক্সাম্পল গুলো যদি দেখো বোঝা যাবে। SAE1035, তাহলে 1 মানে হচ্ছে তোমার কার্বন বেস স্টিল, 0 মানে হচ্ছে তোমার এইটা ওই স্টিলের মধ্যে মানে তোমার 1% নাই কার্বন, তো এর জন্য 0 ইউজ করা হয়েছে। আর 35 হচ্ছে 0.35% অফ ইয়োর কার্বন ইজ বিং ইউজড। যখন এখানে আসবে 2520, দ্যাট মিনস 2 হচ্ছে নিকেল বেসড, 5 হচ্ছে 5% নিকেল থাকবে, 20 মিনস 0.2% কার্বন, 0.2% কার্বন থাকবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এই 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 ইয়েগুলো বোঝা গিয়েছে? ক্যান ইউ রিলেট? জি স্যার। ওকে, সো 1 থাকলে পরে কার্বন, 2 থাকলে পরে নিকেল, এগুলোর আরো কিছু চ্যাপ্টার আছে, ইউ ক্যান সি। একটু গুগল সার্চ করবা, সার্চ করলে পরে দেখতে পাবা যে এই নাম্বারিং গুলা কিভাবে আসছে। ওকে, সো নিকেল বেসড 2 দিয়ে বুঝলাম আমি নিকেল বেসড, 5 দিয়ে বুঝলাম 5% নিকেল, এন্ড 20 মানে হচ্ছে এটাকে 100 দিয়ে ভাগ করতে হবে। সো 0.2% অফ কার্বন উইল রিমেইন দেয়ার। ওকে,
So this is how SAE, Society of Automotive Engineers, uses this. So এইগুলো আমরা কোথায় পাবো? এইগুলো আমরা পাবো যখন আমরা কোনো ইঞ্জিন দেখব, সেই ইঞ্জিনের যে বাইরের যে ইয়েটা বানানো আছে ওটা অনেক সময়, এখন তো অনেক লাইট হয়, এখন অ্যালুমিনিয়াম তৈরি হয়, আগে এটা স্টিল দিয়ে হতো। তো ওগুলো ইঞ্জিন আছে, গাড়ির পার্টস আছে, বিয়ারিং আছে, বিভিন্ন টাইপের ইয়ে আছে যেগুলো আমার বিভিন্ন স্টিল দিয়ে বানানো হয়। সো ওগুলার যখন ম্যাটেরিয়াল আমি চেক করতে যাব তখন কিন্তু আমরা এই যে এগুলো পাবো, SAE 1034 1055 এরকম আমরা পাবো। তখন কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে ওকে, এটা মানে হচ্ছে এটা, তার মানে এটা এই জিনিসটা দিয়ে তৈরি। ওকে, কার্বন কন্টেন্টের উপর যদি বেস করি তাহলে পরে যে প্রথমে বলছিলাম যে কার্বন কন্টেন্ট কি হবে, কার্বন কন্টেন্ট যখন কম থাকবে তার মানে এটা সফট স্টিল হবে। সো 0.05 থেকে 0.15 হচ্ছে আমার সফট স্টিল। লেট মি টেক দিস কভার। ওকে, সরি। সো যখন এখানে কার্বন কন্টেন্ট কম থাকবে, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ এ সফট স্টিল। সেগুলো কোথায় ইউজ হবে? সফট স্টিলের মধ্যে আমরা ইউজ করি আমরা নর্মালি ওয়্যার রিভেটস। রিভেটস কি, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ রিভেট? রিভেট মানে জানো? রিভেট কোন জিনিসটা? স্যার এক ধরনের স্ক্রু এর মতো জিনিস স্যার, যেটা দুইটা প্লেটকে একসাথে ধরে রাখতে পারে এরকম। হ্যাঁ, ওটা স্ক্রু না অ্যাকচুয়ালি। একটা পিনের মতো স্যার, মানে স্যার কিরকম বলবো, ডাম্বেল শেপের এমন। রাইট, পিনের মতো। পিনের মতো, ওকে। ওই ল্যাবে আসলে তখন দেখানো যেত। ওকে, চেইন, শিট, স্ট্রিপ, ওয়েল্ডেড পাইপ, এইসব হাবিজাবি যেগুলো আছে এগুলো একটু সফট হয়। মাইল্ড স্টিল হচ্ছে তোমার 0.1 থেকে 0.3। সো এটা হচ্ছে প্লেট, রোলড প্লেট, স্ট্রাকচারাল শেপস, গিয়ার্স, ফরজিংস, এগুলোতে ইউজ হয়। ওকে, মিডিয়াম কার্বন স্টিলের যে কানেক্টিং রড, এই যে চলে আসছে অটোমোটিভ পার্ট, কানেক্টিং রড, ক্রেন, হুকস, শ্যাফটস, এই যে চলে আসছে, এক্সেল, তারপরে হচ্ছে গিয়ার, রোটরস। ওকে, যেখানে আমার মোটামুটি পরিমাণের স্ট্রেংথ দরকার সেখানে মিডিয়াম কার্বন স্টিল ইউজ হচ্ছে। 0.3 থেকে 0.6% অফ কার্বন, এখনো কিন্তু 0.8 পর্যন্ত যায়নি। সো আমি ইউটেক্টয়েড স্টিলেই আছি এখনো। হাই কার্বন স্টিল যখন আমি 0.6 থেকে 0.1 নেই, আসলো স্ক্রুড্রাইভার্স, সস, ড্রিলস, ডাইস, হ্যামার্স, রেঞ্চেস, পাঞ্চেস, চিজেলস। তো এগুলো দিয়ে কি করি? এগুলো আমি টুল হিসেবে ইউজ করি। ওকে, এগুলো আমি টুল হিসেবে ইউজ করি। সো টুল হিসেবে কোনগুলো ইউজ করব? যেগুলো আমার সফট জিনিস, সেগুলোর উপরে আমার হার্ড জিনিস ইউজ করতে হবে না চালাইতে গেলে। এই জন্য যে হাই কার্বন স্টিল ইউজ করা হয়। আর যখন আলট্রা হাই কার্বন স্টিল, দ্যাট মিনস এটা তোমার স্পেশাল কোনো অ্যাপ্লিকেশন আছে, তখনই তুমি এই জিনিসগুলো তৈরি করেছো। ওকে, কার্বন স্টিল কি স্যার স্পেসের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়? বুঝি নাই। কার্বন স্টিল স্পেশাল ইউজ মানে কি স্যার, স্পেসশিপে ইউজ করা হয়? হ্যাঁ, ওরকম তোমার স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন থাকলে এটা তোমার স্টিলটা রেগুলার ইউজ হয় না, ঠিক আছে? এত হাই কার্বন, এই আলট্রা হাই কার্বন স্টিল তোমার রেগুলার ইউজের জন্য করা হয় না। এটা তোমার স্পেশাল কোনো অ্যাসাইনমেন্ট থাকলে তখন তুমি এটা অর্ডার দিয়ে বানায় নিয়ে তারপর কাজ করবা, ঠিক আছে? এটা তোমার একদম স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য লাগবে। বুঝতে পারছি? স্যার আর স্পেসশিপ কেন, তোমার ইয়েতেও তো লাগতে পারে। এই যে তোমার এই ইয়ের রোটর, যে জাহাজের যে রোটর গুলো আছে, ঠিক আছে, ওগুলোর মধ্যেও তোমার অনেক হাই কার্বন স্টিল ইউজ করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে অনেক ভার হয়ে যায়। ওকে, সো ইফেক্ট অফ কার্বন, এই আমি যে এতক্ষণ বকবক করলাম, স্ট্রাকচারে বললাম, হাবিজাবি অনেক কিছু বললাম, আমি কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত ফার্স্ট পোর্শনটা কি ছিল? ফার্স্ট পোর্শনটা ছিল কম্পোজিশন, স্ট্রেট, মানে কার্বন কম্পোজিশন ইজ ফিক্সড, বাট টেম্পারেচার ডিফারেন্স হলে কি কি হয় সেটা বলেছি। এখন বলতেছে ঠিক আছে, তুমি তো ভার্টিক্যাল চেঞ্জ করছো, মানে তুমি হরিজন্টালি তোমার ডানে বামে যাও নাই,
এক জায়গায় ফিক্স থেকে উপরে নিচে গেছো। এখন যদি তুমি উপরেরটা ঠিক রেখে না ডানে বামে যাও, তখন কি হবে? কার্বন যখন চেঞ্জ হয় তখন কি হয়? তো যে স্ট্রাকচারের যে প্রপার্টি, সেই প্রপার্টিটা টোটালি চেঞ্জ হয়ে যায় যদি কার্বন তুমি চেঞ্জ করো, কার্বনের পার্সেন্টেজ যদি কমায় দাও বা বাড়ায় দাও। ওকে, so what happens, structure and properties of plain carbon steels are controlled by their carbon content only. Okay, টেম্পারেচার সেম থাকলেও যদি কার্বন কন্টেন্ট বেশি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার স্ট্রেন্থ বেশি পাওয়ার কথা। The structures of hypoeutectoid steel consist of ferrite and pearlite, while structure of hypereutectoid steel consist of pearlite and cementite. So ferrite pearlite এর একটা কম্পোজিশন আর pearlite cementite এর কম্পোজিশন নিশ্চয়ই এক হবে না। pearlite cementite এর কম্পোজিশন obviously higher strength এর হবে। Okay, properties depend upon the proportion of phases and the way in which these phases are arranged to make up the structure. Okay, so ferrite কি হয়, ferrite সফট, টেনজাইল স্ট্রেংথ কম, আর সিমেন্টাইট কি, সিমেন্টাইট হচ্ছে হার্ড, সো টেনজাইল স্ট্রেংথ উইথ ভেরি লেস টেনজাইল স্ট্রেংথ আবার বেশি। ঠিক আছে, সফট বাট এটা হার্ড। এই কম্পোজিশন, এই দুইটার কম্বিনেশন কি হয়, কম্বিনেশন মিলে এমন একটা জিনিস স্ট্রাকচার তৈরি করে যেটা হায়ার টেনজাইল স্ট্রেংথ থাকতে পারে in any of the phases. Okay, so steels having more pearlite grains will be more stronger. তো যেটা আমরা বলছিলাম প্রথমে, যে পারলাইট যত বেশি হয় তত বেশি স্ট্রং হয় এটা। ওকে, তো এখানে একটা ছোটখাটো একটা ইয়ে দেখানো হয়েছে, হাউ ইট চেঞ্জেস, একটা গ্রাফ আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। সো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে পারলাইটের পার্সেন্টেজ যেটা আছে 0 থেকে 100% হয়েছে এই পর্যন্ত আগে, তারপর সিমেন্টাইট ফর্ম করা শুরু করেছে। তো পারলাইট যখন 0 থাকে, সবকিছুই 0, 0.2% পারলাইটে আমি দেখতে পাই যে আমার এই হার্ডনেস যেটা আছে, হার্ডনেসটা বেড়েছে 0 থেকে। তারপরে আমার যে টেনজাইল স্ট্রেংথ যেটা আছে সেটা একটু বেড়েছে, আর কিন্তু যে ইলংগেশন যেটা, সেই ইলংগেশন কিন্তু কমা শুরু করছে। সো উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ কার্বন, the elongation is reduced. Tensile strength is reduced up to one certain point, but afterwards the tensile strength tends to be getting little lower, and hardness is always increased according with the carbon content. Okay, so carbon content যখন বাড়ে তখন তার সাথে পাল্লা দিয়ে হার্ডনেস বাড়ে, বাট ইলংগেশন তার সাথে পাল্লা দিয়ে কমতে থাকে। ওকে, আর টেনজাইল স্ট্রেংথটা কি হয়, টেনজাইল স্ট্রেংথটা একটা সার্টেন পয়েন্ট পর্যন্ত বাড়তে থাকে, বাট এরপরে আস্তে আস্তে কমা শুরু করে। ওকে, সো যে জিনিসটা হচ্ছে, প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এই দুইটাই উপরের দিকে যায়, সো এই বাটা কেন নিচের দিকে নামে? এই ইলংগেশনের কি প্রবলেম? ইলংগেশনের প্রবলেম কি? ইলংগেশন হচ্ছে তোমার, তুমি যত বেশি টেনজাইল ফোর্স দিবা এটা তত বেশি লম্বা হবে, রাইট? আমি কারেক্ট? জি স্যার। তাই না? তো এখন তুমি যদি একটা সফট জিনিসকে টান দাও, তো সে সহজে তোমার এটা লেন্থটা চেঞ্জ করবে, বাট একটা হার্ড জিনিসকে যদি টান দাও সেটা সহজে চেঞ্জ হবে না, সে তো লম্বা হইতে চাবে না। সো এখানে তো তোমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হার্ডনেস বাড়তেছে আস্তে আস্তে, যত তুমি ডানের দিকে যাচ্ছ তত তোমার হার্ডনেস বাড়ছে। সো অবভিয়াসলি তোমার এই যে টান দিয়ে লম্বা করার যে ইয়েটা, সেই জিনিসটা অবভিয়াসলি কমতে থাকবে, রাইট? এই কারণে ইলংগেশন যে জিনিসটা আছে, যে প্রপার্টিটা আছে, সেটা কমতে থাকে, বাট টেনজাইল স্ট্রেংথ এন্ড হার্ডনেস কিপস গোয়িং আপ। Am I clear? Okay. সো এটার মধ্যে এই যে এখানে ছোট ছোট করে লেখা আছে, আমি যখন স্লাইডটা দিব তখন এই চিত্রটা একটু জুম করে নিয়ে দেখে নিও, এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। তো এটা হচ্ছে রিবেট ওয়্যার নেইলস, যেগুলো সফট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি সেগুলো। এখানে হচ্ছে স্ক্রু, স্ট্রাকচারাল শিটস এগুলো। এই যে 0.4 হচ্ছে আমার গিয়ার, শ্যাফট, টায়ার এগুলো। এটা হচ্ছে ওয়্যার রোপস, স্ক্রু ড্রাইভার্স এগুলো 0.6, ওই আগের বার যেভাবে বলছিলাম। শিয়ার ব্লেডস, কোল চিজেলস, হ্যান্ড টুলস এগুলো এখানে। ড্রিল যে ইয়েগুলো বিটগুলো আছে সেগুলো। এটা কি লেখা, এটা ব্রোচেস, রিমার্স এগুলো হাই কার্বন স্টিল। এটা তো একদমই বুঝতে পারছি না, এটা কিছু একটা হবে। সজ এন্ড রেজর্স খুব সম্ভবত,
ওকে, সেটাতে হাই আলট্রা হাই কার্বন স্টিল 1.4 এর উপরে আছে, হাই কার্বন স্টিল। ওকে, সো আমি ইন জেনারেল বলতে পারি as the hardness goes up, elongation goes down, tensile strength goes up, but at certain point, up to certain point afterwards it starts to decrease. So এখানে decreasing পয়েন্টটা যদি দেখি, everything changes after 0.8%. ওকে, 0.8% তার মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট। এই 0.8% কার্বনের পরে তোমার সিমেন্টাইট তোমার ইয়েতে ঢুকে যায়, সিমেন্টাইট তোমার ইকুয়েশনের মধ্যে ঢুকে যায়। সো সিমেন্টাইট ঢোকার সাথে সাথে তোমার এই টেনজাইল স্ট্রেন্থটা নামা শুরু করে, এবং সিমেন্টাইট ঢোকার সাথে সাথে তোমার কি হয়, এই ইয়েটা ইলংগেশনটা যেভাবে নাম ছিল সেই ইলংগেশনটা সেভাবে নামতে থাকে না, সে কনস্ট্যান্ট থাকার চেষ্টা করে, বাট হার্ডনেস ইনক্রিজেস as it was increasing. ওকে, সো যদি প্রশ্ন আসে যে can you actually relate how a cementite formation affects the tensile strength, the change of tensile strength, elongation and hardness of a steel? Can you answer? বুঝতে পেরেছো? অ্যান্সার কিন্তু এইটা এবং এটার ব্যাখ্যা। বাট প্রশ্ন যখন দেখবো এভাবে বাংলায় লিখেছি, তখন তোমরা অনেকেই অবাক হয়ে যেতে পারো অথবা ভয় পেয়ে যেতে পারো, বাট অ্যাকচুয়ালি দি অ্যান্সার ইজ দিস। এখান থেকে কিন্তু অনেক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। প্রুভ দ্যাট দি হার্ডনেস অলওয়েজ ইনক্রিজেস উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ কার্বন কন্টেন্ট। ওকে, তারপরে টেনজাইল স্ট্রেংথ ইনক্রিজেস উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ কার্বন কন্টেন্ট all through the iron carbide diagram. True or false? ঠিক আছে, এরকম বিভিন্ন স্টেটমেন্ট আমি দিয়ে দিতে পারি, সেই স্টেটমেন্টটাকে ট্রু ফলস প্রমাণ করার দায়িত্ব তোমার। বাট কোথা থেকে করবা? দিস সর্ট অফ চার্টস। ওকে, সিমেন্টেড আসার সাথে সাথে কি টেনসাইল স্ট্রেংথটা কমতে থাকে? টেনজাইল স্ট্রেন্থটা হালকা কমতে থাকে, কিন্তু সে যেভাবে বাড়ছিল সেই বাড়াটা রেটটা তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই না? The increase of tensile strength is stopped as soon as the formation of cementite starts. Prove it. হতে পারে না প্রশ্ন? তখন তুমি যেভাবে এঁকে দেখাই দিবা যে হ্যাঁ এটা যে এরকম কমতে থাকে। স্যার টেনসাইল স্ট্রেংথটা কেন কমে একটু আরেকবার বলবেন? টেনসাইল স্ট্রেংথটা কেন কমে? কারণ হচ্ছে সিমেন্টাইট যে জিনিসটা আছে, সেই সিমেন্টাইটের ধর্ম যেটা আছে সেটা তোমাকে অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রকার চেঞ্জ করতে দেয় না। ওকে, সে ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল অনেকটা, যার কারণে টেনজাইল স্ট্রেন্থ করলে, টেনজাইল স্ট্রেন্থ তো তোমার হচ্ছে যে তুমি টান দিবা সেটা তোমার লম্বা হতে থাকবে। ওকে, তুমি টান দিবা, তুমি সেটা সেটা সে অ্যাবজর্ব করতে পারে, কিন্তু সিমেন্টাইট আসলে পরে সেটা অ্যাবজর্ব হয় না, সেখানে ক্র্যাক ক্রিয়েট করা শুরু হয়, যার কারণে টেনজাইল স্ট্রেন্থটা বাড়তে পারে না, উল্টা আরো কমতে থাকে। এটা তোমাদের আসবে, আমি বলতেছি তো যে আসবে আসবে, হিট ট্রিটমেন্টে পড়বা। হিট ট্রিটমেন্টে আমরা যেটা করব সেটা যে সিমেন্টাইটের ধর্ম পড়বো, অস্টেনাইটের ধর্ম পড়বো। যখন এগুলো ধর্ম পড়বো যে এটা অ্যাকচুয়ালি কি টাইপের ম্যাটেরিয়াল, কোনটা ব্রিটেল, কোনটা হার্ড, কোনটা টেনজাইল স্ট্রেন্থ বেশি, কোনটা টেনজাইল স্ট্রেন্থ কম, তখন অ্যাকচুয়ালি এগুলো রিলেট করা আরো বেশি ইজি হয়ে যাবে। ওকে, so this is the finish of my this slide. এই চ্যাপ্টারটা এখানেই কমপ্লিট। এরপরের যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে তোমার স্টিল স্ট্রাকচারের মধ্যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার কিভাবে চেঞ্জ হয় সেটা, এবং দেন উইল স্টার্ট দি হিট ট্রিটমেন্ট। ওকে, সো স্যার এই চ্যাপ্টারটার নাম্বার কত? চ্যাপ্টারে তো নাম্বার ধরি নাই, দিস ইজ এটা হচ্ছে তোমার ওই আয়রন কার্বাইড ডায়াগ্রামের মধ্যেই এটা আছে। জি স্যার। বইয়ে যদি দেখো আয়রন কার্বাইড ডায়াগ্রামের মধ্যে এগুলো আলাদা আলাদা করা নাই, সব একসাথে ওরা আলোচনা করেছে।
যখন তারা এই অস্টেনেট নিয়ে আলোচনা করেছে এই সবগুলোর আলোচনা একসাথে করে ফেলছে। ঠিক আছে, আমি এই জিনিসটাকে ভেঙে ভেঙে দেখাচ্ছি আর কি। জি স্যার। ওকে, ওরা যখন এই আয়রন কার্বের ডায়াগ্রাম শো করেছে তখন এইটারই মনে করো যে ওইখানে 3-4টা প্যারা ছিল, ওই প্যারা থেকে সবগুলোকে একত্র করে একটা স্লাইড বানানো হয়েছে, আর ওরা হচ্ছে কি সবকিছু একত্রে লিখে দিয়েছে, এই আর কিছু না। ওরা ওইখানেই ওই ডায়াগ্রাম দেখিয়েছে, ডায়াগ্রামের মধ্যে তোমার এই স্ট্রাকচার চেঞ্জ দেখিয়েছে, দেখিয়ে নিয়ে সব সব কথা ওখানেই বলে দিছে একবারে। যখন যেটা ধরছে ওটা শেষ করে ফেলছে। আমরা হচ্ছে যে গ্যাপে গ্যাপে একসাথে একসাথে করে পড়ছি যাতে একটু সুবিধা হয় বুঝতে। ওকে, সো সব ওই আয়রন কার্বন ডায়াগ্রামের মধ্যেই ওই চ্যাপ্টারেই পাওয়া যাবে এটা। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? If there is no question, then I want to conclude. See you in the next class. Thank you.